عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. خوش آمدید ناظرین. سیگمنٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. جن لوگوں پر میرے کریم آقا کا کرم ہوا، کون ہوگا روئے زمین پر ایسا کہ جس پر میرے نبی کا کرم نہیں ہوا ہوگا. ہر مسلمان امتی پر میرے آقا کا کرم ہے اور ان کے کرم کے تصدق ہی ہم جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. اور زندگی میں جو بہار ہے، جو خوشبو ہے، جو مہکار ہے، وہ سب آپ کے دم قدم سے ہے. خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نعت مجھے یاد آتی ہے. کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، اور جہاں سے تم کو پکارا قریب ہی پایا، نہ کوئی فاصلہ تم نے شہ امم رکھا. ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا، مگر حضور کی نسبت نے. اور جن نوجوان سراخانوں کو حضور کی نسبت نے محترم رکھا، ان پر کرم ہوا. اور شرق و غرب میں جن کی آواز بطور نعت خواں الحمدللہ گونجی اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی، انہی میں تصدق رسول نقشبندی ایک نمایاں نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں تصدق آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں شاہ جی، آپ کی دعائیں. آپ ٹھیک ہیں؟ ایک تو آپ خوبصورت بھی بہت ہیں، پھر خوبصورت پڑھتے بھی بہت ہیں. جزاک اللہ. جزاک تو اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ یہ توفیقات عطا فرمائی. کہاں سے شروع ہوتا ہے نعت کا سفر؟ کون سی عمر ہے جب نعت کی طرف آئے ہیں؟ کس بات نے آپ کو نعت خوانی کی طرف متوجہ کیا اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ شاہ جی بلا شبہ سب سے پہلے تو اللہ کے کرم سے، بے شک سرکار کی عطا سے. لیکن اگر آپ فرمائیں کہ کب سے، تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کب سے نعت پڑھ رہا ہوں. بالکل صحیح. لیکن باقاعدہ طور پہ آپ دیکھ لیں کہ 2004-05 میں نے مقابلہ پنجاب ون کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. نعت خوانی جی. کون سی نعت تھی وہ؟ ذرا ایک شعر ہو جائے نا ذرا. کس نعت سے ون کیا تھا؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک انترا بھی ہو ہی جائے نا، ایک شعر ہو جائے اس کا. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. شوق تیرا اگر نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. بہت خوب. کیا بات ہے، کیا بات. یہ انتخاب کلام، ذوق شعری، یہ ادب، یہ آپ کے مزاج میں کیسے شامل ہوا؟ کیونکہ میں نے اہل پنجاب جو ثناخواں ہیں ان میں کم لوگ ایسے ہیں، لیکن ہیں بہرحال، جی وہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جو اس سطح پہ نعت کے انتخاب میں اور معیار میں ذوق سمجھتے ہیں. آپ کو کہاں سے ملی یہ چیزیں؟ شاہ جی لہجہ تو مجھے پنجاب سے ملا، پنجاب کا ملا. لیکن آپ واقف ہیں میرے والد محترم سے. ارے کیا بات ہے ان کی. کیونکہ ان کو بہت زیادہ شغف ہے اردو کا، شعر کا، شعر کہنے کا، اور پنجاب کے مختلف جو ادبی احباب ہیں ان کے ساتھ ان کی سنگت. اور پھر گھر میں وہ پھر مطلب ٹوکنا کہ یہ لفظ یوں ہے عام گفتگو میں بھی. بالکل. تو اس وجہ سے تلفظ کا تھوڑا شوق ہے، اور تلفظ میرا جو ہے وہاں سے ملا مجھے. زبردست. میں پرسنلی ملا ہوں ان کے فادر سے، اور ان کے والد جو ہیں بہت نفیس الطبع انسان ہیں، اور اردو میں
زبر کو زیر نہیں کرتے رہتے ہوئے پنجاب میں. مادری زبان پنجاب ہے لیکن زیر کو زبر نہیں اور زبر کو زیر ہونے نہیں دیتے. بہت اچھی اردو ہے ان کی, بہت اچھی شخصیت بھی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام, میرا سلام کہیے گا ان کو. اچھا دوسرا یہ تصدق رسول نقشبندی سے متعلق بتاؤں گا کہ کچھ آوازیں ہیں پاکستان کی نوجوانوں میں جو مجھے بے انتہا پسند ہیں, اور میں آج براہ راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے تصدق رسول کی آواز بے انتہا پسند ہے. شروع سے روز اول سے میں اس آواز کا بڑا مداح ہوں. ان سے میں ایک حمد بھی سنتا ہوں. ایک کلام انہوں نے پچھلے دنوں دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اہلیان پنجاب ثنا خانوں میں یہ انتخاب نہیں پایا جاتا جو انتخاب انہیں گھر سے ملا. انہوں نے پڑھا تھا علی شاہ مرداں امامن کبیرہ سو بعد از نبی شد کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. مولانا عبد الرحمن جامی کا یہ کلام ہمارے ثنا خانوں میں پوچھیں گے شاید کس نے پڑھا ہو, مفقود ہوتا جا رہا, مگر انہوں نے پڑھا, باقاعدہ ریلیز کرایا, جو ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے دیکھا. میں نے ایک دفعہ وائل ڈرائیونگ میں ان کی وہ منقبت سنتا ہوں بڑے شوق سے, تو اسے میں نے فیس بک پہ لائیو کر دیا پیج سے, تو ہزاروں لوگوں نے سن لیا. پھر پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے, تو یہ ان کی آواز ہے. آئین سے ذرا سنوا بھی دیتے ہیں آپ کو دو شعر اسی انداز میں, سیم جو آپ نے ریکارڈ کروایا وہیں سے شروع بھی. جی جی, علی شاہ مرداں. علی شاہ مرداں امام کبیرہ, علی شاہ مرداں امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. علی شاہ مرداں امام کبیرہ محب علی جنتی باد مردن, محب علی جنتی باد مردن. قوت ایمن از خوف منکر نکیرہ, قوت ایمن از خوف منکر نکیرہ. زیتونست پوشیدہ احوال جامی, زیتونست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمانی سمیم بصیرہ. علی شاہ مرداں امام کبیرہ. واہ واہ, کیا بات ہے. کن کن شہروں میں نعت پڑھی تصدق رسول اس کم عمر میں؟ جی الحمدللہ شاہ جی, تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اللہ کے فضل سے نعت پڑھ چکا. بڑے مجموعوں کو بھی فیس کیا الحمدللہ. الحمدللہ. چھوٹی عمر میں پہلی مرتبہ سب سے بڑا کراؤڈ یاد ہے کون سا تھا, محفل تھی میں چھوٹ, اور عمر کیا تھی اور کیا مومنٹ تھا وہ؟ عمر تھی شاہ جی میری 12 یا 13 سال. صحیح. اور سرگودا میں استقلال آباد میں ایک محفل ہوا کرتی تھی, ادھر ہزاروں کا مجمع ہوا تھا. زبردست. اور مجھے یاد ہے کہ میں نعت پڑھ رہا تھا, نعت پڑھتے پڑھتے وہاں پہ ایک صاحب تھے, خواجہ مسعود ان کا نام تھا. صحیح. انہوں نے آ کے, تو میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے, ان کو کہا کہ آپ کے بیٹے نے نعت پڑھی اور اتنی اچھی پڑھی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو مدینہ پاک بھیجوں. ارے ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے یہ کس عمر میں پہلی مرتبہ مدینہ پاک گئے؟ جی شاہ جی میں اسی عمر میں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی وہاں پہ انہوں نے مجھے دے دی ٹکٹ اور باقی سارا, تو پھر الحمدللہ حاضریاں. ایج یاد ہے اس وقت کیا تھی آپ کی؟ جی ایج 14 یا 15 سال. 14 یا 15 سال. کیا بات ہے, زبردست. پھر والد صاحب بھی ساتھ؟ جی والد صاحب, والدہ صاحبہ, سب الحمدللہ سب ماشاءاللہ. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے ملک در ملک بھی نعت پڑھی ہے. پاکستان کے علاوہ کس ملک میں آپ کو نعت پڑھنا نصیب ہوا؟ جی پاکستان کے علاوہ شاہ جی گلف تو تقریباً سارا ہی, بحرین, مسقط, UAE اور بہت سارے جو اس کی سٹیٹس ہیں وہاں. اس کے علاوہ UK, انگلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ میں, پھر ادھر ویلز ہے, باقی ان کی جو سٹیٹس ہیں الحمدللہ وہاں پہ بھی. انگلینڈ میں کافی لوگ آپ کو پیار بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. نوجوانوں میں اللہ نے آپ کو بڑا مقبول کیا وہاں پر. میں نے ایک آپ کا انگلینڈ کا کلپ بھی دیکھا تھا, شاید آپ نے مجھے بھیجا تھا. اس میں آپ وہ نعت پڑھ رہے تھے, یا رسول اللہ, جس کی ردیف ہے مجھے بھی یاد نہیں آ رہی. پنجابی نعت ہے. پھروں کب نہیں پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا, جبھی میری ہو, جبھی میری ہو سنگ درد.
काफ़ी आवाज़ आ रही है, अगर थोड़ा खामोशी करवा दें प्लीज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, उसमें आपने एक शेर पढ़ा था जो नया शेर था, जी जी जी, भरोसा इसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ इसका मतलब, और नया शेर, नाजरीन आपने नात सुनी होगी जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा, लेकिन ये शेर नहीं सुना होगा, मुझे याद है मैंने सुना था, क्या ही खूबसूरत शेर है, आए सुनवाते हैं आपके हाथे को भी सलाम है। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, भरोसा खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, ये है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसका शेर है ये, आपने जो एक नया शेर इसमें कलाम में पढ़ा है, किसका शेर है ये? शाह जी मुझे इसके शायर का नहीं पता, बस मुझे किसी ने, मैंने पढ़ा था तो मैंने जब अपना क्लिप यूं स्टेटस वगैरह पे लगाया तो किसी ने मुझे उसके नीचे कमेंट में ये शेर लिख के भेजा। क्या पता वो खुद शायर हों और उन्होंने जमीन का इस्तेमाल, बहुत खूबसूरत शेर है। बिल्कुल मुनव्वर बदायूनी का इससे मुताल्लिक एक शेर है कि खुदा का साम ना हो, रूबरू हो शाफाए महशर, मुनव्वर अब जरा नाते पैगंबर हो तो क्या कहना। क्या क्या बहुत भरोसा इसको कहते हैं गुनाहगारों ने महशर में, खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। क्या बात है। अच्छा, दूसरा तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी, आपने नात से अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या बातें जो आपकी नात में तब्दीली लेकर आई आपकी ज़िंदगी में नात की वजह से? शाह जी नात में से सबसे पहले तो बरक़ात, दूसरा जो मैंने नात से सीखा वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, सबसे ज़्यादा जो हुस्न खुल्क है, क्योंकि नात का मतलब ही हुज़ूर की तारीफ़ है। तो जो आपकी ज़ात में सिफ़ात हमें नज़र आती हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं उनको जो है वो अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने अंदर। मैंने नात से ये लिया है। नात पढ़ने से पहले स्टेज पर माइक जब हाथ में लेते हैं या बुलाए जाते हैं, इनवाइट होते हैं, क्या ख्याल, क्या फ़िक्र आते हैं? नात पढ़ने से पहले क्या सोचते हैं, तो उसके बाद जब नात पढ़नी होती है? बड़ा अनोखा और बड़ा पहली दफ़ा ऐसा सवाल हुआ है। मैं शाह जी सबसे पहले तो दुरूद पाक पढ़ता हूँ और हुजूर से, हुजूर की आले पाक से इजाज़त लेता हूँ, फिर नात शुरू करता हूँ। क्या अच्छी बात। सना खानों को ये बात समझने की लाजिम ज़रूरत है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कदमों की धूल पे भी हमारी जानें और माएँ कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात खान को मेंबर पे बिठाया था। जी जी। अब नात खान को जब मेंबर नसीब होता है तो वो हुजूर की बारगाह में अपना सर झुकाए, या रसूल अल्लाह आपका शुक्रिया, आप मुझे नात पढ़ने का मौका। अगर इस तस्वुर को सना खां, जिस तरह आपने फरमाया, अगर सब सना खां समझ लें और बांध ले तो यकीनन वो बेहतरी जो अब अबतरी का शिकार हो चुकी है। एक आजम चिश्ती नात पढ़ रहा है, एक आजम चिश्ती, 1 लाख आदमी रो रहा है, तो वो अब वो जो अबतरी अब आ गई है ना, कि वो एक चीख रहा है और लाख के लाख कोस रहे हैं, ये नात हो रही है, क्या हो रहा है? तो इसकी इस फर्क को खत्म करने की जरूरत है। इसी अंदाज से होगा। तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी उन सना खानों में से नहीं है कि जिन्होंने नात ख्वानी के बिगाड़ में कहीं भी अपना कोई किरदार अदा किया। इन्होंने नात हमेशा अदब से पढ़ी, तरबियत अच्छी हुई है और इनको अच्छा एक माहौल नसीब हुआ है, अच्छे वालिद मिले, अच्छी वालदा मिली, उन्होंने इनको समझाया कि नात पढ़ते हुए कभी भी तस्वुर में हमने दुनिया को नहीं रखना, दुनिया तो पीछे पीछे आएगी, आप हुजूर के पीछे चलो बस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर ये
नात ख्वानी जो है जी जी। इसको आपने अपना मकसद हयात भी बनाया या अपना फुल टाइम जॉब है नात ख्वानी या इसके साथ अलावा कुछ? जी शाह जी बिजनेसेस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। वो भी चल रहे हैं साथ साथ। माशाल्लाह, मतलब बिजनेस है बाकायदा, जी, जी, अल्लाह का शुक्र है। तो यही बात है कि ये मुस्तहकम ज़रूर करती है इंसान को, अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशी तौर पे भी, मुआशरती तौर पे भी, बिल्कुल बिल्कुल मगर हमें तो हुजूर से कनेक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप माशाल्लाह अदब से नात पढ़ते हैं, मैं आपको सलाम पेश करता आपकी मेहरबानी। हूँ। आप जैसे फर्जंदान तौहीद हमारे लिए एक मिसाल है कि वो नात जब भी पढ़ते हैं तो अदब से पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके आखिरी बात, आपने किससे इंस्पिरेशन ली? सबसे पसंदीदा नात ख्वां कौन है आपके? शाह जी सबसे पहले तो मेरे चचा पढ़ा करते थे नात, अच्छा माशाल्लाह। उनसे मतलब फिर मेरी वालदा जो हैं वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं उनसे अच्छा। सीखता भी था। वालदा से? जी जी, वालदा से मुझे याद है मनाजिर आज भी मतलब आंखों के आगे हैं। मैं सुभान वो मैं सही। कोयल मेरा बाग मदीना एक नात अच्छा, होती, वो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सिखाई थी। क्या बात। तो फिर उसके बाद जनाब हाफिज अरशद नक्शबंदी साहब लाहौर, उनसे मैं अरे वो बाकायदा तो तौर पे जबरदस्त शागिर्द- नात ख्वां जी, भी जी, हैं, जी जी। बहुत बाकमाल सनात फिर ख्वां हैं जितने हाफिज बड़े अहबाब हैं, जिस तरह पसंदीदा तरीन लोगों में खालिद हसनैन खालिद साहब, जुल्फ़कार भाई, सैयद जबीब शाह साहब और असातिज़ा जो हैं वो तो सबके ही पसंदीदा हैं। तो फिर जो अच्छा पढ़ता है, सीनियर है, उनसे इंस्पायर होना चाहिए, मेरा क्या अच्छी ख्याल बात है है। उनसे लेना। अच्छा आपस की बात है कि जिस तरह आप नात पढ़ रहे हैं ना, और जिस तरह आपने जिन लोगों के नाम लिए, खालिद हसनैन, जुल्फ़कार हुसैनी, जबीब शाह साहब, जी जी तो ये भी उसी तरह नात पढ़ते हैं, तो यकीनन ऐसे ही लोगों का बड़े प्लेटफॉर्म्स पे और मामलात पे नाम लिया जाता है जो अदब से पढ़ते हैं, बिला उनकी शुबा। नात बाकी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शोर वो खुद भी शराबे बाकी रहते खराबे हैं, बिल्कुल, बाकी नहीं रहते। जी 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 जी। और मशहूर होना और मुअज़्ज़ज़ होने का हाँ, फ़र्क है ये। आप सही है ना? देखें जुल्फ़कार भाई, जी। खालिद भाई दुनिया से जाने के बाद भी बाकी हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ मुअज़्ज़ज़ हैं, जी, बिल्कुल। मशहूर क्या बात। बाद में, मुअज़्ज़ज़ पहले। बिला शुबा। अच्छा मुझे बताइए, आप यहाँ क्यू टीवी में कैसे पहुँचे? क्योंकि बहुत पुराना ताल्लुक़ है आपका क्यू टीवी के साथ। जी, जी, इब्तिदा कहाँ से हो रही है आपकी? 2006 में मैंने लाहौर अतीक स्टेडियम में क्यू टीवी ने एक कंपटीशन कराया था नात का। 3500 प्लस बच्चे उसमें शरीक थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सही। फर्स्ट आया था उसमें फर्स्ट मैं। आए थे आप जी, क्यू जी, टीवी पर? जी जी जी। अच्छा किसने इंट्रोड्यूस कराया आपको यार वो क्यू टीवी पर? फिर उसके बाद जाहिर बात है चलता रहा सिलसिला फिर, लेकिन बाकायदा तौर पे फिर आमिर फैयाजी साहब, उनकी मोहब्बतें जो हैं वो चलती रहती हैं साथ साथ। और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनकी वक्त मोहब्बतें- ख़त्म हो गया जी, जी। और बताते चलूँगी बड़ी एक पंच वोकल जिसे कहते हैं, कम आवाज़ों में ये बात होती है, और एक कड़क आवाज़ जिसे कहते हैं, वो तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी की है। उस आवाज़ में मर्दाना वजाहत पाई जाती है। और इनके उस्ताद का उन्होंने जिक्र किया हाफिज़ अरशद नक्शबंदी, उनकी भी आवाज़ में मर्दाना वजाहत पाई जाती है। उनको भी अल्लाह ने ये अल्हम्दुलिल्लाह। मलका दिया है, वो उतार चढ़ाव बहुत माहिर हैं इन चीज़ों के। अल्लाह ताला इकबाल बुलंद करे तसद्दुक़ आमीन, रसूल आमीन। नक्शबंदी आपका, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। हाँ। लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। क्या बात। इजाज़त दीजिएगा, तसद्दुक़ रसूल नक्शबंदी अपनी पसंद से कोई दो शेर हमें सुनाएंगे और हम रुखसत हो जाएंगे। भुला दे वो कभी ऐ दिल नहीं ऐसा नहीं करते, करीम अपने गुलामों को कहीं तन्हा नहीं करते। मुझे तत्हीर वालों ने रखा महफूज महशर में, मैं जल कर राख